약할 때 강남지시는 나의 우대가 되신 주 나의 모든 것 주 안에 있는 몸을 안고 이해할 수 없네 주 나의 모든 것 예수 어리냐 존귀한 이름 예수 어리냐 존귀한 이름 십자가 제사하셨네 주님의 이름 찬양해 주 나의 모든 것 쓰러진 나를 세우고 나의 인자를 세우네 주 나의 모든 것 예수 어리냐 존귀한 이름 예수 어리냐 존귀한 이름. We thank you for your calling to be your people, to worship, and to be a part of this Joan United Methodist Church. We thank you for your love and grace through our Lord Jesus Christ. You are our beginning, and you are our end. You have known us before we were born, and you know us at our finish line. Father, we come to you in our sin. We come to you in our pain and sorrow. We come to you with our needs, O Lord. We come to you with our prayers. We lay all these things at the cross and ask for your forgiveness, for your comfort, your provisions, and your blessings, O Lord. Father, so much of this world is divided. Our country is divided today. Our United Methodist Church is divided today. We pray for your healing hand on this land and on your people. Jesus taught us that love is the greatest of all. He taught us to love one another. Help us to accept each other as we are, with our differences, as Christ accepts us as we are. We pray that you will help this nation and this church and all of us to open our hearts that we may embrace each other as one in Christ the Lord. Father, we pray for our church. We welcome the Holy Spirit in this sanctuary as we welcome Jesus Christ into our hearts, O Lord. We pray that this church, this body of Christ, may be a light in this community. We open our doors and our hearts that all who seek salvation may find it here. We pray that the good news of the gospel may be found here, O Lord. Father, as we celebrate the 24 years since you planted this church, we pray that our Joan United Methodist Church will grow and fulfill all of its mission and its purpose that you intended 24 years ago. We pray, O Lord, for Pastor Sung and his family. We pray that you will bless your good servant, O Lord. We pray that you will heal him when he's sick, comfort him when he is troubled, and strengthen him when he's weak, O Lord. We pray that you will speak your goodness through him, O Lord. We pray especially that you will bless his daughters and his wife in their sacrifices, that they will be rewarded in your goodness, O Lord. Heavenly Father, we believe without seeing. We hold fast when all others forsake us. We trust even when there is nowhere to turn. Father, bless this congregation and everyone gathered here today. Bless our families, bless our children. You are the bread of life, you are the life eternal, and you are the only salvation. Where else can we turn to find mercy, O Lord? Heavenly Father, we believe in the sacrifice of Jesus. We believe in his victory over death, and we believe in your boundless mercy and grace. We praise you, O Lord, in the name of Jesus Christ. We pray. Amen. 몇 가지 교회 소식 알려드리겠습니다. 다시 그 코로나
코비드-19 바이러스가 확산되고 있는 듯해 보입니다. 저도 월요일 날 몸살 기운이 있어서 검사했더니 양성 판정이 되어서 일주일 동안 저는 처음으로 코비드에 걸렸습니다. 그래서 많이 좀 3, 4일 누워 있다가 이제 회복 중에 있습니다. 우리 가족도 둘째가 코비드에 함께 반응을 일으켰는데 먼저 회복이 되어서 네거티브로 나와 있고 저는 희미하게 아직도 양성이 나와서 마스크를 쓰고 여러분 예배에 참여하도록 그렇게 권유하고 있습니다. 이미 CBS나 월그린에는 모든 것이 다 이제 이 진단 키트도 동일한 상태이고 마스크도 구하기 어려운 상태가 다시 되어가고 있습니다. 여러분 각별히 유의해 주시고 오늘 예배에는 친교는 투고로 받아가 주시고 그 다음에 임원회는 다음 주로 연기되게 되겠습니다. 그 다음에 오늘 또 김두식 목사 이소라 사모 그 선교사 파송 예배가 오늘 오후 5시에 오클랜드 교회에서 있는데 저는 이미 1차 감염자였기 때문에 참석을 못한다고 말씀드렸고 회장님도 오시지 않는 게 좋겠다 말씀하셨고 우리 교우들도 만약 개별적으로 가실 때 음성 판정을 받으신 분들은 우리 교회차를 이용하시든지 아니면 각자 이동하셔서 참석하시고 돌아오시면 될 듯합니다. 모처럼 만의 큰 행사인데 우리 교회가 많이 참여하면 힘이 되고 또 기도해주고 위로가 될 터인데 참으로 안타까운 그러한 현실을 맞이하게 되었습니다. 그만큼 책임이 막중하니 더 기도하게 되겠고 또 앞으로 라오스 선교 갔을 때에도 각별히 더 신경을 쓰고 우리도 함께 선교 팀을 조정해서 후원을 하고 이렇게 하는 조직으로 나아가야 되지 않을까 하는 무거운 책임감을 느낍니다. 여러분 가실 분들은 오후 2시에 개별적으로 출발하실 때 함께 모여서 출발하시면 감사하겠고 가급적 마스크를 쓰시고 가실 분들은 많이 가셔서 후원해 주시고 힘이 되어 주시면 감사하겠습니다. 이상으로 교회 소식 마치겠습니다. 오늘 성경 말씀은 사도행전 8장 25절부터 40절까지 있는 말씀입니다. 저와 여러분이 교독을 읽겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 두 사도가 주의 말씀을 증언하여 말한 후 예루살렘으로 돌아갈새 사마리아인의 여러 마을에서 복음을 전하니라. 주의 사자가 빌립에게 말하기를 일어나서 남쪽으로 향하여 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라 하니 그 길은 광야라. 일어나 가서 보니 에디오피아 사람 곧 에디오피아 여왕 간다게의 모든 국고를 맡은 관리인 네시가 예배하러 예루살렘에 왔다가 돌아가는데 수레를 타고 선지자 이사야의 글을 읽더라. 성령이 빌립더러 이르시되 이 수레로 가까이 나아가라 하시거늘 빌립이 달려가서 선지자 이사야의 글을 읽는 것을 듣고 말하되 읽는 것을 깨달으냐. 대답하되 지도해 주는 사람이 없으니 어찌 깨달을 수 있느냐 하고 빌립을 청하여 수레에 올라 같이 앉으라 하니라. 읽는 성경 구절은 이것이니 이러스되 그가 도살자에게로 가는 양과 같이 끌려갔고 털 깎는 자 앞에 있는 어린 양이 조용함과 같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 그가 굴욕을 당했을 때 공정한 재판도 받지 못하였으니 누가 그의 세대를 말하리요. 그의 생명이 땅에서 빼앗김이로다 하였거늘 그 내시가 빌립에게 말하되 청컨대 내가 묻노니 선지자가 이 말한 것이 누구를 가리키느냐 자기를 가리키느냐 타인을 가리키느냐. 빌립이 입을 열어 이 글에서 시작하여 예수를 가르쳐 복음을 전하니 길 가다가 물 있는 곳에 이르러 그 내시가 말하되 보라 물이 있으니 내가 세례를 받음에 무슨 거리낌이 있느냐. 38절 이에 명하여 수레를 멈추고 빌립과 네시가 둘 다 물에 내려가 빌립이 세례를 베풀고 둘이 물에서 올라올세 주의 영이 빌립을 다시 보지 못하니라. 다 함께 빌립은 아소도에 나타나 여러 성을 지나다니며 복음을 전하고 가이사랴에 이르니라. 아멘.
그리스도인들은 하나님이 주시는 큰 꿈을 꾸며 큰 인생의 하나님 나라의 그림을 그리고 살아가야 합니다. 믿음이라고 하는 것은 우리가 바라고 원하고 소망하는 최대치를 우리는 믿음이라고 말합니다. 그래서 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거라고 히브리서 11장 믿음장에서는 우리에게 분명히 말씀해 주고 있습니다. 그 말씀이 우리 안에서 이루어져야 합니다. 여러분 모두도 아무리 힘들고 어렵고 이민자의 삶을 살아간다고 하더라도 하나님이 주시는 인생의 큰 꿈을 꾸며 살아갈 수 있기를 바랍니다. 할 수 있는 한 여러분의 능력을 초월한 꿈을 꾸며 살아가시길 바랍니다. 할 수 있는 것을 바라고 꿈꾸는 것은 진정한 꿈이 아닙니다. 그것은 현실의 연장이기 때문입니다. 큰 꿈을 꾸며 살아가는 여러분들에게 지금부터 그 큰 꿈을 꾸는 사람들은 큰 꿈을 꾼 대로 말하고 생각하고 행동하게 되어 있습니다. 여러분들이 그런 믿음의 성도들이 될 수 있기를 원합니다. 그럼 그렇게 말하고 행동하는 것은 한 걸음씩 그 꿈을 향해서 걸어가게 되는 것입니다. 우리 교회도 날마다 주일마다 모이기를 힘쓰고 예배에 집중하며 하나님 나라를 이루어가기를 소망하면 하나님께서 사람을 감동시켜 주시고 하나님 나라를 이끌어가는 그러한 다시 신앙 공동체로 이루어질 수 있게 될 것입니다. 그런 우리 교회와 여러분들의 삶이 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 사도행전 8장은 교회사 중에서 가장 중요한 장 중에 하나입니다. 성경 말씀이 어느 한 구절 중요하지 않은 구절이 없겠습니다만은 이 8장에서 복음이 유대인 공동체를 떠나게 되는 장면을 우리가 바라보고 있기 때문입니다. 6장에서는 사도들 중심으로 있던 예루살렘 교회가 팔레스타인 유대인들, 헬라파 유대인들이 함께 도외시했다는 것 때문에 지도자 7집사를 선택해서 굳이 함께 참여하도록 하는 것 때문에 유대인들을 넘어서 이방 헬라파 유대인들까지 포함하는 지경까지 넓어지게 되었습니다. 그리고 7장에서 스데반의 순교가 일어난 다음에 8장에서는 이 예루살렘을 넘어서 사마리아라고 하는 지역까지 이제는 유대인의 계층을 넘어서 예루살렘의 성벽을 넘어 복음이 전파되어서 빌립을 통해서 사마리아 땅에 복음이 증거되는 역사까지 나아가게 되었습니다. 그리고 나서 사마리아를 넘어서 곧바로 복음은 에티오피아 내시를 통해서 대륙을 건너게 되었고 아프리카 지역의 에티오피아 지역으로 선교의 문이 넓혀지게 되는 것이 바로 8장에 오늘 본문이 나와 있는 말씀입니다. 이런 1년의 6장부터 8장까지 있는 과정 가운데 있는 것을 성서학자들은 크게 두 가지 분명한 특징이 있다고 요약해서 말씀하고 있습니다. 이 대재앙 속에서 기독교가 전파되는 과정 가운데 첫 번째 특징은 어느 누구도 이것을 의도하지 않았다는 것입니다. 사람들이 선택하지 않은 어떤 일이 일어나게 되었습니다. 재앙도 순수한 재앙이고 목숨을 거는 그래서 도망다녀야 하는 절대절명의 순간이었습니다. 그러나 그것은 오히려 복음이 전파되는 계기가 되었고 곧 큰 죽음을 맞닥뜨리는 재앙이 선교적 기회와 은총의 사건으로 연결되어 있었다는 것입니다. 그래서 변두리 아주 시골 주디아 해변 사람들이 그리스도인들이 되었고 그것이 곧 대제국의 수도 로마로 향해서 빨리 달아나게 되었고 전파되게 되었다고 하는 것입니다. 두 번째로는 그들이 의도하지 않은 재앙과 복음 전파였지만 그들은 특징적인 것은 그 모든 것을 하나님의 뜻으로 받아들이고
말씀을 전하기를 최선을 다해서 자기 현실 가운데 말씀을 증거하게 되었다는 것이 특징이었다고 합니다. 예루살렘에서 설교할 수 없으니 예루살렘 넘어서 그리스도의 복음을 그 외 지역에 전파되었고 기적이 일어났고 큰 기쁨이 일어나게 되었습니다. 그래서 세계 선교의 문이 열리게 되었을 때 사람들의 마음을 터치하게 되었고 복음이 증거되는 것보다 기적과 회복과 치유의 역사가 일어나게 되어서 극단적인 궁핍과 핍박과 죽음의 공포가 오히려 큰 기쁨과 감격으로 뒤바뀐 사건이 되어가고 있었던 것입니다. 그 중심의 인물이 바로 오늘 본문의 빌립입니다. 더 중요한 것은 이 빌립이 중심 인물이 아니라 그 빌립을 사용하신 성령의 역사가 오늘 본문의 핵심입니다. 성령에 사로잡힌 빌립의 선교는 예수님의 전도 방법을 그대로 따르게 되었고, 그리고 히브리적 유대인 출신 사도들이 결코 한 번도 생각하지 못한 지역에서 못한 방법으로 한 번도 생각하지 못한 놀라운 능력으로 세상을 뒤집어지게 만들어 놓았습니다. 성령의 인도하심을 따라한 것이지만 오늘 본문을 통해서 우리는 오늘날도 성령에 이끌려 간다, 성령의 역사가 이것이다 라고 말하는 것은 어떠한 측면을 말하는 것일까? 오늘날의 성령의 인도하심이라고 말하는 것은 우리가 어떻게 해석해 볼 수 있고 어떻게 따라갈 수 있는가 라고 하는 것을 그 큰 주제를 우리에게 던져주고 있다고 볼 수 있습니다. 오늘은 성령을 따라 사는 것이 어떠한 것인지를 묵상하고자 합니다. 적어도 성령의 인도하심을 받았다고 하는 것은 그 유대인들의 고정관념이나 사도들의 고정관념을 뛰어넘게 하였고, 고착된 사고를 뛰어넘게 하였고, 그들의 생활 방식과 또 더 넘어와서는 이 삶의 모든 방식들을 부숴버리고 하나님의 사람으로 하나님의 일을 해나가는 것으로 사용되게 되었다는 것입니다. 오늘 이 빌립의 이 성령의 인도하심을 따라 살아간 결과를 먼저 결론적인 말씀을 드리면, 그것이 아프리카로 전해지게 되었는데, 아프리카의 이 기독교 역사상 가장 위대한 전기점이 바로 이 아프리카, 북부 아프리카에서 기독교가 번성하게 되었고 세계를 지배하는 신학적 논리와 철학적 기반을 형성하게 되었습니다. 바로 에티오피아 내시가 아프리카 기독교 첫 열매가 된 것처럼 그것이 퍼져나가서 그 후에 많은 열매들이 나타났는데, 예를 들면 기독교 정통신학을 정립한 대신학자이자 그 성자로 일컫는 세계 기독교를 다시 재정립한 이 어거스틴이라고 하는 사람도 북부 아프리카 kop틱족 기독교 출신입니다. 아리우스 아다나시우스, 하나님의 동일 본질 예수 그리스도의 하나님 되심을 신학적으로 증명해서 많은 이단들을 물리친 아다나시우스라고 하는 사람도 북부 아프리카 출신입니다. 터툴리안이라고 하는 초대 교부 중에 가장 위대한 설교가이자 신학자인 터툴리안 교부도 아프리카 출신 신학자입니다. 북부 아프리카 신앙인들이 기독교 신앙을 집대성한 것에 대해서 오늘날 많은 그리스도인들과 신학자들은 감사해야 하고 있고 우리도 감사해야 합니다. 그 일을 오늘 빌립이 처음으로 그 길을 전하고 있는 것입니다. 우리도 성령에 이끌려 살면 먼 하나님의 미래를 준비하는 사람이 될 것입니다. 우리가 예상했든 예상하지 않았든 기도했든 기도하지 않았든 하나님의 능력은 성령에 이끌려 가는 사람에 의해서 전파되게 되는 것입니다. 그렇다면 성령의 이끌림을 받는다는 것은 오늘 본문 중심으로 해서 몇 가지로 나누어서 생각해 볼 수 있습니다. 성령께서 빌립을 친히 인도하셨습니다. 사도행전 8장 26절 말씀에 보시면 이렇습니다. 주의 사자가 빌립에게 말하여 이르되 일어나서 남쪽으로 향하여 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라 하니 그 길은 광야라 라고 말하고 있습니다. 여기서 보면 성령께서 친히 빌립에게 말하였다 라고 말하고 일어나라, 그리고 남쪽으로 향해서 가라, 가사로 내려가는 길까지 가라. 가사라고 하는 것은 예루살렘에서 남쪽으로 23마일 즉 37km 정도 떨어진 지역입니다. 아프리카에서 보는 그 길목에 있는 곳으로 아마 아프리카에서 올라와서 예루살렘 성전에서 내시는
유대인이 아니었기 때문에 성전 안에서 제사는 드릴 수 없었지만 이방인의 뜰에서 명성을 가지고 제사를 관람하고 다같이 돌아가다가 아마 이 두루마리 성경을 꺼내서 읽게 되었는데 이 사회를 읽고 있었습니다. 그래서 마음의 감동을 느껴서 빌립을 초청해서 설명을 듣고 그 다음에 물을 만나다 세례를 받았다라고 기록하고 있습니다. 하나님의 역사하심, 성령의 인도하심입니다. 에디오피아 넷이라고 하는 것에 참고적으로 역사적 사료를 살펴보면 에디오피아 왕은 태양신을 숭배하는 나라였습니다. 그래서 에디오피아 왕은 태양의 아들로 칭송받아서 신성시 되어서 숭배되었기 때문에 현실 정치에는 종사를 맡지 않았습니다. 그 대신 정치는 섭정하는 사람이 있었는데 바로 왕의 어머니 되는 여왕이 그 모든 국내 정사를 맡게 되었습니다. 그 여왕의 이름이 간다게였고 간다게 국고를 맡은 내식의 재무부 장관과 같은 직책이 바로 이 오늘 만난 내시입니다. 여왕을 모셔야 하니까 거세에 당했을 것이고 여왕을 근거리에서 모시는 아주 충직이었고 가장 중요한 재물을 맡아 이 일을 감당하는 사람이었다고 본문은 소개하고 있습니다. 그런데 유대인이 아니면서도 하나님을 두려워하는 마음으로 예루살렘에 왔다가 다시 돌아가는 길이었습니다. 성령이 어떻게 그에게 역사했는가 라고 하는 측면에서 살펴보면 오늘 본문에서는 이 한 영혼 내시를 구원하기 위해서 그가 하나님의 영혼이 구원받는 자가 되기 위해서 성령과 빌립이 동시에 열정적으로 역사하고 다가가고 있는 모습을 볼 수 있습니다. 우리는 이렇게 물어볼 수 있습니다. 왜 성령을 읽다가 직접 성령께서 말씀하셔도 될 일을 성령께서 빌립을 감동시키고 빌립이 먼 거리까지 가서 그에게 설명해주고 이렇게 해야만 했는가? 9장처럼 나는 내가 너를 핍박하는 내가 핍박하는 예수다라고 사도 사울에게 나타나서 변화시켰던 것처럼 할 수도 있는데도 불구하고 왜 그랬을까라고 하는 이유를 우리가 생각해 볼 수 있습니다. 거기에는 두 가지 이유가 있습니다. 하나님은 사랑하는 자와 함께 역사를 이루기를 원하신다는 것입니다. 우리가 한 가정을 이루고 아름다운 꿈을 꾸고 먼 미래를 장밋빛 미래를 형성하기 위해서는 함께 노력하고 함께 나가는 것이 큰 기쁨이듯이 하나님도 홀로 세상을 창조하셨지만 함께 하늘나라를 이루어 가시기를 원하신다는 것입니다. 성령에게 연약함이나 부족함이 있기 때문에 빌립을 선택한 것이 아닙니다. 빌립이 또한 성령의 부족함을 채운 것이라고 설명하지 않습니다. 성령은 완전하시고 전능하신 하나님의 영이십니다. 그런데 성령이 우리와 함께 하시려는 가장 근본적인 이유는 우리를 사랑하시기 때문입니다. 그래서 우리를 통하여 일하기를 원하시고 우리와 함께 기쁨을 누리기를 원하시기 때문입니다. 우리가 사랑하는 사람과 함께 하기를 원하는 이유와 동일한 이유입니다. 그 다음 하나님은 우리가 정말로 만족하고 행복하고 의로운 삶을 살아가기를 원하십니다. 자녀들이 행복해지기를 원하는 것처럼 하나님은 독생자를 주신 그분은 우리가 행복하기를 원하시고 그리고 의의 길, 복음의 길로 나아가는데 행복을 누리고 진정한 능력을 발휘하기를 원하십니다. 진정한 능력과 행복은 그분의 것이 우리 안에 채워져 있을 때 가능한 것입니다. 그리고 그분이 것으로 채워질 때 우리는 치유되고 회복되며 성숙하여 나아가고 성장해 나아갈 수 있는 것입니다. 이것이 내주하는 성령의 역사하심과 동행하시는 성령의 바람이고 하나님의 마음이고 하나님의 방법입니다. 그러므로 하나님과 동행하심만 바라보고 기대하지 마시고 기다리지만 마시고 그리고 나와 함께 예배드리는 여러분, 하나님과 함께 드리는 여러분들에게 이와 같은 하나님의 동행하심과 은혜가 있기를 간절히 소원합니다. 좋은 숯불은 고기맛도 더해지고 풍미가 더 있게 만듭니다. 그래서 숯불의 세계도 엄청난 세계가 있다고 제가 알고 있습니다. 숯불 장인은 검다고 다 좋은 것으로 인정하지 않습니다. 마찬가지로 하나님의 사람이라고 모두 하나님의 사람이 되는 것은 아닙니다.
성령의 인도하심과 동행하심이 있는 모든 사람이 성도가 하나님의 성령이 동행하심이 있는 것이 아닙니다. 그만큼 하나님이 역사하실 수 있도록 준비된 자를 통해서 하나님은 역사하시고 그를 통해서 하나님의 나라를 펼쳐나가는 것입니다. 무엇이 하나님이 동행하도록 준비되어 있다고 말할 수 있을까요? 그것은 삶의 정결함과 깨어 기도하는 열정과 말씀을 풀어들 수 있는 영적인 능력을 가질 때 우리는 준비되었다 말할 수 있는 것입니다. 하나님은 그런 사람들을 사용하기를 원하시고 그런 사람들을 사랑하기를 원하십니다. 준비되지 않으면 하나님은 결코 쓰실 수가 없습니다. 그러므로 우리는 하나님의 쓰임받을 수 있도록 준비해 나아가야만 합니다. 하나님이 함께 일하시기를 원하시는 하나님의 동역자들이 되기를 소망해야 합니다. 고린도전서 3장 9절 말씀에 보면 사도 바울은 이렇게 말하고 있습니다. 우리는 하나님의 동역자들이요 너희는 하나님의 밭이요 하나님의 집입니다. 스스로 하나님의 동역자로 살아가기를 결단하고 마음의 준비를 해나가는 것이 성령의 인도하심을 받는 과정이 되는 것입니다. 성령께서 그러한 빌립을 사용하시고 앞으로도 빌립의 딸들을 사용하시고 빌립의 삶을 사용하신 이 하나님의 역사를 볼 수 있습니다. 여러분들은 그렇게 사용되는 여러분들이 될 수 있기를 바랍니다. 두 번째로 그러면 빌립을 사용하되 성령께서는 친히 하나님이 빌립과 더불어서 일하셨다고 하는 것입니다. 오늘 본문은 빌립이 열심히 복음을 전하지만 한 영혼의 주역이 성령이심을 분명하게 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 이 사건을 통해서 한 사람이 구원을 받게 되었고 그 다음에 그것이 아프리카로 전해지게 되어서 신학자들을 배출할 뿐만 아니라 더 나아가서는 그것이 나중에 입으로 전달되게 되었고 사도행전에 기록될 만큼의 복음이 영향력이 있게 된 것입니다. 이 모든 것은 역사를 이끌어 가시는 하나님의 역사, 하나님의 성령의 친히 인도하시고 일하시는 그러한 삶을 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 그렇다면 성령의 역사, 일하시는 성령과 함께 하기 위해서는 성령은 어떤 순서로 어떤 절차로 우리에게 다가오시고 함께 하시는가라고 하는 것을 본문에서 묵상해 볼 수 있습니다. 첫 번째로 성령은 방향을 가르쳐 주신다는 것입니다. 8장 26절 말씀을 다시 한번 보시겠습니다. 주의 사자가 빌립에게 말하여 이르되 일어나서 남쪽으로 향하여 예루살렘에서 가서로 내려가는 길까지 가라 하니 그 길은 광야라 라고 말하고 있습니다. 제일 먼저 성령은 그가 달려가야 할 방향, 남쪽이라고 하는 것을 지시해 주었습니다. 왜 그랬을까요? 그것은 아무리 열정이 많고 아무리 능력이 많아도 열심보다 더 중요한 것이 있음을 깨우쳐 주기 위함입니다. 그것은 방향이 열정과 능력보다 더 중요하다고 하는 것을 가르쳐 주고 있는 것입니다. 마음속에 우리는 하나님의 지시하는 분명한 방향이 있습니다. 빌립에게 있다면 오늘날 신앙생활하는 여러분들에게도 하나님의 방향이 분명히 있습니다. 어떤 사건과 어떤 생각, 어떤 처지에 있더라도 하나님이 원하시는 길이 무엇인지를 여러분 분명히 알고 있습니다. 그것이 주님이 원하시는 방향인지 아닌지 우리가 알고 있음에도 불구하고 그 길을 가기를 주저하는 것은 왜 그럴까요? 여러분, 성령이 원하시는 길로 가고 있습니다. 그걸 우리에게 물고 보고 있는 것입니다. 열심히 살고 능력을 회복하는 것도 중요합니다. 비판적인 태도를 갖는 것도 중요합니다. 더 중요한 것은 내가 하나님의 편에 있는지, 하나님이 주시하시는 방향으로 가고 있는지, 그 생각과 그 말과 행동으로 나아가고 있는지 우리에게 물어보고 계시는 것입니다. 2015년 4월 24일 케냐에서 사피씨라고 하는 사람이 목장을 하고 있었는데 세계 생물 다양성 협약 당사국 총회라고 하는 것이 이 동계올림픽이 열리기 직전에 평창에서 열리고 있었는데요. 그가 일생의 꿈을 가지고 이제는 생물 다양성 협약 당사국 총회에 참석하기 위해서 티켓을 끊고 비행기를 탔습니다. 근데 여러분, 평양과 평창이 단어 하나 차이입니다. Y와 P 차이입니다. 그런데 이 사피 씨는 베이징에 내려서 비행기를 갈아타는데
이 평양 가는 비행기로 잘못 탔습니다. 평창에서 있는 것을 모르고. 근데 그는 갈 때까지 몰랐습니다. 누구도 그걸 지적하는 사람이 없었습니다. 근데 평양에 내릴 때 허황된 공간을 바라보고 내가 얘기 듣던 것이랑 다르네. 번화한 한국 땅이라고 했는데 왜 이렇게 황량하지? 그리고 내렸을 때 텅 빈 공항 가운데 이 김정일, 김일성 동상이 있는 것을 보고 잘못 왔음을 깨달았습니다. 그는 순안공항에 내려서 다시 입국 심사를 받게 되었을 때 잘못된 것을 알고 몇 가지 조치를 취하게 되는데 허가 없이 평양에 입국했다는 것으로 벌금을 내게 되었고 다시 돌아갈 비행기를 사게 되었고 그 다음에 다시 이 출국하는 출국세를 내게 되어서 몇 가지 벌금을 내고 다시 평창으로 가게 되었다고 합니다. 세상에도 이름 하나 때문에 잘못 가고 있는 현실에 우리도 그런 잘못된 방향을 갈 수 있다는 것입니다. 위대한 아브라함도 방향을 잘못 잡을 때가 있었습니다. 내가 내게 아들을 주리라 10년을 견뎠더니 아무 응답이 없었습니다. 그래서 아브라함은 자기 몸종 하가를 취하고 말았던 실수를 저지르고 말았습니다. 여러분, 하나님이 원하시는 길을 알고 계십니다. 그 길을 걸어가시길 바랍니다. 때로는 그 길이 힘들고 어려운 길일 수도 있습니다. 그러나 비행기를 잘못 탔다면 지금 내리는 것이 현명하듯이 다시 돌아서 하나님의 길을 가는 것이 정도입니다. 그래서 시편 25편 4절 말씀에 이렇게 시편 기자는 고백하고 있습니다. 여호와여 주의 도를 내게 보이시고 주의 길을 내게 가르치소서. 우리도 다윗처럼 기도할 수 있어야 합니다. 하나님의 방향을 가르쳐 주옵소서. 분명히 그 길을 걸어갈 수 있도록 믿음의 능력도 허락하여 주시옵소서. 방향을 가르쳤다면 두 번째 성령이 하는 일은 성령은 일을 주신다는 것입니다. 빌립이 성령의 말씀대로 달려가 보았더니 광야였습니다. 27절 28절 말씀에 보면 일어나 가서 보니 에디오피아 사람 곧 에디오피아 여왕 간다기의 모든 국고를 맡은 관리인 네시가 예배하러 예루살렘에 왔다가 돌아가는데 수레를 타고 선지자 이사야의 글을 읽더라 라고 말하고 있습니다. 구체적으로 신앙생활은 막연히 하는 것이 아닙니다. 성령의 역사도 막연히 이것이 성령의 역사일 것이다 라고 하는 것이 아니라 내가 하나님의 방향을 가졌으면 하나님이 어떤 것을 원하시는지 어떤 말을 해야 할지를 구체적으로 말합니다. 그런데 그것이 정욕과 욕심에 가려지면 우리가 다른 말로 나아가고 판단을 하게 되는 것이지요. 성령께서 네시가 타고 가는 병거로 가까이 가라고 말씀하셨습니다. 성령은 방향만 말씀하시지 않고 명령에 순종하는 자에게 분명한 일을 지시하십니다. 그 증거가 여러분 오늘 교회에 나오신 것입니다. 교회에 나오신 것은 잘하신 것입니다. 친구의 전화를 받고 다른 데로 갈 수도 있었음에도 불구하고 부정적인 얘기를 들려왔을 때 그것을 접을 수도 있는데도 불구하고 교회를 향해서 나온 것은 바른 방향입니다. 예배의 방향이 바른 방향입니다. 성령을 의지해서 그 길을 가면 성령께서 그때그때 일을 주십니다. 여러분들의 일은 저에게 주시는 말씀 중에서 하나님의 의도가 무엇인지 성령의 말씀하시는 것이 무엇인지 귀를 기울이게 하는 것입니다. 그 말씀을 듣는 것입니다. 그리고 은혜가 되면 아멘 하는 것입니다. 설교에 은혜가 되지 않아도 은혜 받는 일이 무엇인가를 생각해 보아야만 합니다. 옆 사람 머리 보고 아니면 다른 생각하고 아니면 두고 온 거 생각하고 이렇게 다른 생각하다가 하나님의 뜻을 저버리는 그런 누를 범하는 것이 아닙니다. 그렇다면 우리가 예수님이 제자들에게 하신 말씀이 있습니다. 마가복음 13장 11절 말씀에서 이렇게 말씀하고 있습니다. 사람들이 너희를 끌고 가서 넘겨줄 때에 너희는 무슨 말을 할까 하고 미리 걱정하지 말아라. 무엇이든지 그 시각에 말할 것을 너희에게 지시해 주시는 대로 말하여라. 말하는 이는 너희가 아니라 성령이시다. 여러분, 성령의 역사하심을 이렇게 초대교회뿐만 아니라 선교지에 많은 그리스도인들이 여러분들이 증언하고 있는 것과 동일한 것입니다. 여러분, 인생을 살다 보면 한 번쯤 누구나 다 경험하시는 것입니다. 살다 보면 정말 잠이 안 오고 어려움을 극복할 수 없는 어려움을 만나게 되죠.
그 어려움이 다가오기 전까지는 잠도 안 오고 심장이 두근두근대고 막 떨렸는데요. 그 어려움이 막상 닥치고 나면 의외로 담담한 것을 경험하는 경우가 종종 있습니다. 어려움이 예상했던 것보다 덜 어렵다고 느껴질 때가 있다는 말씀입니다. 왜 그렇습니까? 그것을 위해서 기도해왔고 준비해와서 그럴 수도 있겠지만 어려움 속에서 평안함을 오히려 느끼는 것은 사실 이 고통스러운 문제가 고통스럽지 않게 느껴지는 것은 그 어려움의 끝자락에 있기 때문에 그렇습니다. 이미 어려움의 끝을 보고 어려움의 현실을 받아보고 그것이 끝난 것을 이미 예상하고 있기 때문에 고통을 견딜 수 있는 것입니다. 우리들이 삶 속에서 겪는 고통 중에 하나는 무슨 일을 해야 할지 모를 때 더 걱정이 되는 것입니다. 마치 큰 일을 다가올 때 걱정하는 것처럼 우리가 아무것도 예정되어 있지 않은 그 끝을 알 수 없는, 그래서 어떻게 행동할지 모르는, 해야 할 일을 모를 때 우리는 두려워하고 걱정하고 불안이 찾아오고 잠이 오지 않고 오히려 가슴이 심장이 두근두근 되게 만드는 것입니다. 그것이 우리를 힘들게 만드는 것입니다. 성령은 그 모든 현실을 맞닥뜨리게 만듭니다. 그리고 그것을 헤쳐나갈 길을 만듭니다. 그리고 하나님의 길을 분명하게 보여주고 있습니다. 모세에게도, 여호수아에게도, 사무엘에게도, 다윗에게도, 요셉에게도 망설이지 않고 나아가는 길을 하나님께서 열어주셨습니다. 오늘 여러분들에게도 그런 길을 열어주실 것입니다. 그런데 우리는 그 하나님의 길을 가감히 수용하지 못하는 단점이 있습니다. 내 걱정과 내 생각, 임시방편으로 이렇게 해서 하나님의 영광을 가릴 때가 있다는 말입니다. 여러분, 성령이 주신 일에 충성하고 그에 최선을 다하는 여러분들이 될 수 있기를 바랍니다. 저희 집에는 애완동물을 하나 키우는데 강아지가 아니라 고양이도 아니라 토끼를 키웁니다. 토끼는 사람을 몰라요. 말도 하지 않고 소리도 못 냅니다. 답답하기도 하고 불쌍하기도 합니다. 생각나는 이야기가 있습니다. 어떤 사람이 자기 집에 있는데 개가 이렇게 이 뒷뜰에서 무엇인가 물고 오는 것을 봤더니 토끼예요. 토끼 한 마리를 입에 물고 담을 뛰어넘어오는 것을 보았습니다. 어떤 토끼인가 가만히 보았더니 옆집 아저씨가 기르는 토끼를 물고 오는 것입니다. 자기 집 개가 이웃집 그 우락부락한 아저씨 토끼를 물어 죽였으니 큰일입니다. 토끼 감을 물어줄 뿐만 아니라 수를 걸지 않을까, 정신적인 위자료까지 내라고 하면 큰일이다 라고 생각을 해서 고민하다가 갑자기 좋은 생각이 딱 떠올랐습니다. 그래서 개에게서 토끼를 빼앗아다 깨끗하게 씻어서 드라이기로 말려놓아서 좋은 기름을 발라놓고 슬그머니 이웃집 토끼장에 갖다 가만히 놓았습니다. 토끼가 자연사한 것처럼 꾸며놓은 것입니다. 오늘만 지나면 괜찮겠지 라고 생각을 하고 안도의 숨을 쉬었는데, 여러분, 안도의 숨을 쉴 때 반드시 그런 걱정거리가 반드시 찾아오지 않습니까? 문을 두드리는 소리가 들리고 계십니까? 이웃집 아저씨가 토끼를 들고 왔습니다. 큰일입니다. 자기 속임수가 들통났다고 생각해서 걱정을 막 하고 있었습니다. 간이 콩알 많아져 있는데 더 놀라운 것은 이웃집 사람이 놀란 토끼 눈을 하고 있었던 것입니다. 그러면서 이 사람에게 물어봤습니다. 혹시 저에게 너무 놀라운 일이 일어났습니다. 이 일을 어떻게 가능한지 혹시 알고 있는 것이 있으면 저에게 설명해 주실 수 있겠습니까? 제가 어제 저녁에 토끼가 죽어서 잘 뒷뜰에다 묻어놓았는데 오늘 퇴근해서 보니 그것이 살아서 다시 석강에 와서 또 다시 죽어 있는 것이 아니겠습니까? 어찌 된 일입니까? 여러분, 대부분 우리들이 이렇게 살아가고 있는 것은 아닌지 되돌아볼 일입니다. 토끼가 죽었으면 어떻게 하면 되겠냐고 물어보면 될 일인데 그것을 꾸미고 치장하느라고 인생을 다 허비하고 말았습니다. 성령은 그와 같은 일을 거부합니다. 있는 그대로, 준비된 대로, 하나님의 쓰이는 그대로 말하도록 하고 행동하도록 하고 선포하도록 하고 그 일을 행하도록 우리를 초청해주고 있는 것입니다.
그래서 당당하게 말하십시오. 하나님이 원하시는 것이 어떠한 일인지 하나님의 일을 해나가신 여러분들이 되어서 여러분의 살아가는 과정 속에 삶이 변화되고 내시가 변화돼서 복음화된 것처럼 여러분의 삶 속에 하나님의 놀라운 능력이 나타날 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 세 번째는 그러면 성령께서는 일을 하지만 내가 아무 일도 하지 않을 때 하는 것이 아니라 나의 일을 도와주시는 성령입니다. 30절과 31절 말씀 보면 빌립이 다가가서 선지자 이사야 글을 읽는 것을 듣고 말하되 읽는 것을 깨달았느냐 대답하되 지도해주는 사람이 없으니 어찌 깨달을 수 있느냐 하고 빌립을 청하여 수레에 올라 같이 앉으라 하니라. 같이 앉았습니다. 8장 32절부터 34절까지 있는 말씀 보면 읽는 성경 구절은 이것이니 일러스되 그가 도살자에게로 가는 양과 같이 끌려갔고 털 깎는 자 앞에 있는 어린 양이 조용함과 같이 그 입을 열지 아니하였도다. 그가 굴욕을 당했을 때 공정한 재판도 받지 못하였으니 누가 그의 세대를 말하리요 그의 생명이 땅에서 빼앗김이로다 하였거늘 그 내시가 빌립에게 말하되 청컨대 내가 묻노니 선지자가 이 말한 것이 누구를 가리킴이냐 자기를 가리킴이냐 타인을 가리킴이냐. 왜 내시가 이 말을 할까요? 우리는 이 말씀이 예수 그리스도의 십자가 고난을 상징한다는 것을 이미 이사야 선지자를 통해서 예언한 말씀이 이루어졌다는 것을 잘 알고 있습니다. 도살장에 끌려가는 어린 양과 같은 존재가 예수 그리스도, 그분이 나의 죄를 위해서 돌아가셨다는 것을 이미 잘 알고 있습니다. 그런데 내시는 이것을 어떻게 받아들였을까 생각해 봅니다. 예수님을 잘 몰랐을 것입니다. 그래서 빌립을 보냈을 수도 있습니다. 내시가 이 마음에 끌린 것은 내시는 어떤 존재입니까? 자기는 가족을 이룰 수 없고 한 여왕을 위해서 충성을 다하고 살아갈 존재입니다. 때로는 죽음을 맞닥뜨릴 때도 있고 때로는 자존심을 버릴 때가 있습니다. 내시는 자기가 없는 존재입니다. 도살장에 끌려가는 이 어린 양이 자기가 투영되고 자기와 같은 존재라고 투영되지는 않았을까요? 그래서 이 본문을 읽게 되었고 그 말씀을 듣게 되었습니다. 그래서 그것을 예수 그리스도라고 풀어준 그 말씀에 감동이 되어서 그리스도의 삶과 내 삶이 어떻게 일치되는가를 바라보게 된 것입니다. 빌립이 아는 것을 물어본 것입니다. 이것도 성령의 역사이고 그를 감동시킨 것도 성령의 역사입니다. 성령은 이 일을 주실 뿐만 아니라 그 일을 우리와 함께 이루어가면서 우리를 도와주시는 분이 성령이십니다. 빌립에게 광야라는 방향만 가르쳐 주었을 뿐만 아니라 구체적으로 에티오피아 내시를 복음을 증거하도록 기회를 주셨습니다. 그리고 내시가 그를 거부하지 않도록 내시의 마음을 열어주신 것도 성령입니다. 내시 질문에 답할 수 있는 말씀의 지혜를 주신 것도 성령입니다. 예수 그리스도를 증거할 수 있었습니다. 성령께서 빌립에게 필요한 말씀을 즉시 제공해 주셨습니다. 빌립의 가르침을 받은 내시가 마음을 열어 세례를 받겠다고 자원하게 했습니다. 이것이 성령의 역사입니다. 성령은 빌립도 내시도 도와주었습니다. 성령은 하나님의 일꾼을 도와주십니다. 성령은 복음 증거자를 도와주시고 때로는 그에게 더 놀라운 일을 경험하도록 하는 것입니다. 여러분들도 성령의 도우심을 경험하여 살아가시는 여러분들이 될 수 있기를 바랍니다. 사람의 방법으로 하려고 하지 마시길 바랍니다. 성령의 도움을 요청하시기 바랍니다. 우리를 돕는 하나님의 영이시기 때문에 하나님은 반드시 하나님의 편에 서서 하나님을 돕는 자를 하나님은 이렇게 도와주시고 함께 해나가십니다. 힘든 짐을 홀로 지려고 하지 마시길 바랍니다. 베드로와 빌립과 이름 모를 내시를 도와주었던 성령을 여러분들 믿고 의지할 때 하나님의 능력을 발휘할 수 있는 것입니다. 여러분, 화가 나면 골방에 들어가 막 욕을 하고 나오면 시원하다는 사람이 있습니다. 사람이 다른 사람을 함께 비난하면 험담하면 기쁘다는 사람도 있습니다. 그것은 사람의 방법일 뿐입니다. 하나님의 방법으로 사람을 감동시키고 나아가는 여러분들이 될 수 있기를 원합니다. 무릎을 꿇고 하나님의 일을 해나가십시오. 마지막 네 번째는 그럼 그렇게 해나가는 나를 도와주실 뿐만 아니라 이 일을 마무리하는 것도 성령이십니다. 내시를 감동시켰고 그가 세례받게 한 것도 하나님의 능력이고 그걸로 만든 것이 아니라 가서 복음을 전하는 것도 하나님의 일이고 더 성령께서는 더 확대되어서 다른 사람을 증거하게 되었고 성경을 기록되게 되었고 그리고 사도행전이 기록되게 되어서 우리들로 들려지게까지 이 일을 마무리하고 역사를 이끌어 가신 것이 성령이라고 하는 사실을 우리에게 전해주고 있는 것입니다. 우리는 태어날 때부터 완전하지 않습니다.
일부분을 담당할 뿐입니다. 그러나 성령께서는 모든 것을 주관하셔서 완성으로, 역사의 완성자로 이끌어 가시는 분이 성령이십니다. 하나님은 시편 48편 14절 말씀에 이렇게 시편 기자는 고백했습니다. 하나님은 영원히 우리 하나님이시니 그가 우리를 죽을 때까지 인도하시리로다. 하나님의 위대한 하나님의 역사는 위대한 지도자 모세가 다 이루지 못한 일을 여호수아를 통해서 이루셨습니다. 다윗이 이루지 못한 성전 건축을 솔로몬을 통해서 온전하게 이루어 주셨습니다. 하나님은 예수 그리스도가 남겨주신 일을 제자들을 통해서 이루게 하셨고, 제자들이 이루지 못하고 남겨두고 간 일들을 다른 제자들 속사도들이, 그리고 초대교회 성도들이 이루도록 하셨습니다. 우리를 끝까지 도우시고 우리가 최선을 다한다면 우리 뒤에 오는 모든 이들로 하여금 하나님은 일을 완성해 나가실 것입니다. 여러분을 도우실 뿐만 아니라 여러분의 가정, 여러분이 기도하고 있는 2세들 자녀들, 그리고 우리 산인 공동체, 우리 교회도 하나님의 역사 가운데 있게 된다면 하나님의 열매를 거두게 될 것입니다. 39절 말씀 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 이에 명하여 수레를 멈추고 빌립과 내시가 둘 다 물에 내려가 빌립이 세례를 베풀고 둘이 물에서 올라올새 주의 영이 빌립을 이끌어간지라. 내시는 기쁘게 길을 가므로 그를 다시 보지 못하니라 라고 말하고 있습니다. 여기에서 내시가 세례를 받고 물에서 올라오자 성령이 빌립을 이끌어갔다고 했는데, 여기 이끌어가다 라고 하는 헬라어는 헤르파산이라고 하는데, 이것은 취한다는 것입니다. 엘리야를 취할 때, 엘리사를 취할 때 이렇게 취한다는 표시인데, 강제적으로 일방적으로 하나님이 취했다는 것입니다. 그래서 내시는 그를 바라보지 못하고 어떻게 간 건지, 초자연적으로 간 것인지, 그를 눈을 멀게 했든지 아니면 한눈 파는 사이에 갔든지 알 수 없는데 하나님이 그를 취해 가셨다라고 하는 것으로 이렇게 역사해 주고 있는 것입니다. 단지 하나님의 일, 성령의 역사만 남게 된 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 고통스러운 삶, 힘든 하루하루를 보내고 있습니다. 어느 것 하나 완성되지 못한 현실을 살아가고 있습니다. 그러나 걱정하지 마십시오. 하나님 편에서 하나님의 도움으로 살아간다면 우리는 분명 하나님이 예비하신 은혜와 복을 누리며 살아가게 될 것입니다. 결론적으로 말씀드립니다. 성령의 인도하심은 모두 한꺼번에 이루어지는 것이 아니라 한 사람 한 가지씩 인도하여 주신다는 것입니다. 성령의 인도하심은 한 가지씩 인도하십니다. 성령은 모든 것을 한꺼번에 보여주시고 나아가도록 하지 않습니다. 남쪽을 향해서 일어서라, 남쪽을 향하여 가라, 가사로 가라, 만난 사람에게 복음을 전하라, 세례를 베풀라, 그리고 내게로 오라, 이렇게 말하고 있는 것입니다. 왜 그랬을까요? 우리보다 앞서 가시는 분이 성령이시고 우리를 인도하시는 분이 성령이십니다. 하나님은 내가 나를 아는 것보다 더 구체적으로 나를 알고 있습니다. 내가 나를 아는 것은 강하다고 똑똑하다고 알고 있지만 성령 하나님은 우리가 연약함을 알고 있습니다. 그래서 우리에게 모든 것을 보여주지 않고 그때그때 한 걸음씩 나아가도록 불러주시고 있는 것입니다. 현실에 충실하여라. 내가 오늘에 충실하면 하나님의 뜻을 이루게 될 것이다. 결코 교만하지 말아라. 그래서 하나님께 매달리도록 인도하고 계신 것입니다. 하나님은 아브라함도 이렇게 인도하셨고 야곱도 요셉도 모세도 이렇게 인도하셨습니다. 하나님 할 수 있거든 이 잔을 내게서 멀리 하옵소서. 그러나 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서. 예수님도 순간순간 최선을 다했습니다. 오늘 어려운 순간에 예배한 여러분들은 하나님의 뜻을 구하는 존재들입니다. 하나님 앞에 무릎 꿇고 하나님 어떻게 갔으면 좋겠습니까? 하나님이 바라는 방향으로 가겠습니다. 그리고 결단하고 그 순간을 걸어가신 여러분들에게 위대한 하나님의 열매를 거두는 여러분들의 삶이 될 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 이제는 우리를 사랑하사 친구 되시고 십자가에서 피 흘리심으로 우리의 구세주가 되어주신 예수 그리스도의 구원하시는 은혜와 우리를 사랑하시되 독생자를 아낌없이 내어주시기까지 사랑하여 주신 전능하신 하나님 아버지의 그 크신 사랑하심과 우리와 언제나 동행하셔서 힘과 용기를 주시는, 그리고 시리에 빠진 자에게 새로운 소망을, 환난과 질병 중에 있는 자에게는 위로와 치료의 능력을 베풀어 주시는 성령의 역사 인도 교통하심이
오늘 예배를 마치고 나아가는 모든 성도들과 저들의 가정과 하는 모든 일 위해 그리고 좋은 연합 감리교회 위해 지금부터 영원토록 함께하옵시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 하나님의 나팔 소리 전지 진동할 때에 예수 영광을 부르시고 나팔 불 때 나의 이름 나팔 불 때 나의 이름 나팔 불 때 나의 이름 부를 때에 같이 찬양하겠네 부담스럽게 잠자는 자들께 다시 일어나 영화로운 무한 승리하리니 주가 택한 모든 성도들은 타고 올라가 공중에서 주의 얼굴 배우리니 나팔 불 때 나의 이름 나팔 불 때 나의 이름 나팔 불 때 나의 이름 부를 때에 같이 찬양하겠네 주님 다시 오실 날을 우리 알 수 없으니 항상 기도하고 깨어있소서 기쁨으로 보좌 앞에 우리 나가서도 그때까지 참고 기다리겠네 나팔 불 때 나의 이름 나팔 불 때 나의 이름 나팔 불 때 나의 이름 부를 때에 같이 찬양하게 주님 다시 오실 날을 주님 다시 오실 날을 우리 알 수 없으니 항상 기도하고 깨어있소서 기쁨으로 보좌 앞에 우리 나가서도 그때까지 참고 기다리겠네